प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के धन्यवाद हो। इस नवे महीने में और तीसरे रविवार में हम आ चुके हैं। आज के आदर में हम सब इकट्ठे हुए तो परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की और दया। आप घर पे है तो और परिवार के साथ इकट्ठे नहीं हुए तो परिवार के साथ इकट्ठे हुई जगह उनकी स्तुति, उनकी आराधना हम सभी करेंगे। परमेश्वर के धन्यवाद हो, परमेश्वर को महिमा मिले। क्यों ना हम इस आराधना जाने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। कृपया आप परिवार के साथ इकट्ठे नहीं हुए तो परिवार के साथ इकट्ठे हो जाएगा। उनकी स्तुति, उनकी आराधना हम सभी करेंगे। आइए अपना आंखें बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। Abba Father, Lord, I praise and gracious Lord, you are gracious to your mercy, Lord, which also gave the wonderful time to praise and worship, Lord, give thanks, Lord. Lord, by your grace, by your mercy, Lord, this is the 9th month of the third Sunday, you are going to praise and worship, Lord, give thanks, Lord. Lord, till now, you have lied us, heed us in your presence, Lord, give thanks, Lord. Lord, we are praying for IMBC College members, you bless them. Lord, the blessed partners, they are watching this live service, they kept in hands, Lord. Lord, through this, Lord Jesus, Lord, to the live service, they are praising, they are worshiping, Lord Jesus, Lord, all the glory goes to you, all the honor goes to you. Lord, which also the Lucifer is trying to disturb us, thrown away. The small prayer we kept in hands, Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. हम गीत गाकर उनकी स्तुति, उनकी आराधना करेंगे। कृपया आपको नहीं आता है तो गाने का प्रयत्न कीजिएगा। उनकी स्तुति, उनकी आराधना करेगा। गाना गाते वक्त नीचे आपको लिरिक्स दिखाई देगा। लिरिक्स में देखकर आप गाइएगा, गाने का प्रयत्न कीजिएगा। उनकी स्तुति, उनकी आराधना हम सभी करेंगे। परमेश्वर के धन्यवाद हो। हालेलुया। गाने गाते वक्त आप ताली बजाते हुए गाकर उनकी स्तुति, उनकी आराधना करेंगे। సదాకాలము నీతో నేను జీవించెదను యేసయ్యా, సదాకాలము నీతో నేను జీవించెదను యేసయ్యా, 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 యేసయ్యా. పాపాల ఊబిలో పడి ఉన్న నన్ను నీ ప్రేమతో పైకి లేపావయ్యా, పాపాల ఊబిలో పడి ఉన్న నన్ను నీ ప్రేమతో పైకి లేపావయ్యా, ఏ తోడు లేని నాకు నా తోడుగా, నా అండగా నీవు నిలిచావయ్యా, ఏ తోడు లేని నాకు నా తోడుగా, నా అండగా నీవు నిలిచావయ్యా, యేసయ్యా, 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 యేసయ్యా.
వాత్సల్యమును నాపై చూపించి నీ సాక్షిగా నన్ను నిలిపావయ్యా. నీ వాత్సల్యమును నాపై చూపించి నీ సాక్షిగా నన్ను నిలిపావయ్యా. ఆశ్చర్య కార్యములెన్నో చేసి నీ పాత్రగా నన్ను మలిచావయ్యా. ఆశ్చర్య కార్యములెన్నో చేసి నీ పాత్రగా నన్ను మలిచావయ్యా. యేసయ్యా 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 యేసయ్యా. సదాకాలము నీతో నేను జీవించేదను యేసయ్యా. సదాకాలము నీతో నేను జీవించేదను యేసయ్యా. యేసయ్యా 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 యేసయ్యా. హల్లెలూయా. సదాకాలము నీతో నేను జీవించెదను యేసయ్యా. పాపాల ఊబిలో ఉన్న నన్ను లేపావయ్యా, నీకు వందనాలు. ఏ తోడు లేని నాకు నా తోడుగా నా అండగా నీవు నిలిచావు నాయన, నీకు వందనాలు. నీ వాత్సల్యమును నాపై చూపించావు నాయన, నీకు వందనాలు. అయ్యా, నీ పాత్రగా నన్ను మలిచావు నాయన, నీకే కోటి కోటి ధన్యవాదాలు నాయన. आप जिस स्थान पे है, आप घुटने टेकने चाहते हैं, आप प्रार्थना कर सकते हैं घुटने टेक कर। परमेश्वर, मुझे आपने उठाया परमेश्वर इस पाप के मार्ग से। परमेश्वर आपको धन्यवाद। परमेश्वर, तेरी कृपा तेरी दया मेरी पर है। परमेश्वर आपको धन्यवाद। परमेश्वर, मैं तेरा पात्र बना। परमेश्वर आपका धन्यवाद। परमेश्वर, आपने आपका पात्र बनाया। परमेश्वर आपको धन्यवाद। परमेश्वर, परमेश्वर, मैं तेरे लिए जीव। परमेश्वर, मेरे कान तेरी और, मेरी आंखें तेरी और, मेरे हृदय तेरी और। परमेश्वर, परमेश्वर, घर पे बैठ के परमेश्वर परिवार के साथ इकट्ठा होकर तेरी स्तुति तेरी आरती करें। परमेश्वर, आप उनके प्रार्थना सुन रहे। परमेश्वर आपको धन्यवाद। परमेश्वर, आपने कहा था 2-3 दिन मेरे नाम पे इकट्ठे होंगे, आप उनके बीच में उपस्थित होंगे करके आपने कहा था। परमेश्वर, परमेश्वर, आप हमारे बीच में। परमेश्वर, आप है। परमेश्वर, आपका धन्यवाद। परमेश्वर, धन्यवाद आपको मिले, महिमा आपको मिले, घनता आपको मिले। परमेश्वर, परमेश्वर, इस समय दिया। परमेश्वर, आपका धन्यवाद। परमेश्वर, सातान कुछ भी सोचता है परमेश्वर रोकने के लिए, परमेश्वर आपने निकाल दिया। परमेश्वर, सातान को आपका धन्यवाद। परमेश्वर, हम तेरी गीते, हम तेरी गायते। परमेश्वर,
जो भी आगे का कार्यक्रम है परमेश्वर, हम तेरे हाथ पे रखते हैं परमेश्वर। एक छोटी सी प्रार्थना विश्वास से करता हूँ परमेश्वर, आमीन। सभी लोग कहेंगे आमीन, आमीन, हालेलुया। हम गीत गाकर उनकी स्तुति, उनकी आराधना किए थे। आइए परिवार के साथ इकट्ठे होने तो परिवार के साथ इकट्ठे हो जाएगा। हालेलुया। इस रविवार का भजन संहिता 33वां अध्याय वचन हिंदी में पढ़ा जाएगा। कृपया सभी लोग श्रद्धा से सुनिएगा। इस रविवार का भजन संहिता 33वां अध्याय वचन हिंदी में पढ़ा जाएगा। कृपया सभी लोग श्रद्धा से सुनिएगा। आज के इस पवित्र दिन के निमित्त आयोजित किया हुआ भजन संहिता 33वां भजन मैं हिंदी में पढ़ूंगा, आप सभी लोग श्रद्धा से सुनिएगा। आज के इस पवित्र दिन के निमित्त आयोजित किया हुआ भजन संहिता 33वां भजन मैं हिंदी में पढ़ूंगा, आप सभी लोग श्रद्धा से सुनिएगा। हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। वीणा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो, 10 तार वाली सारंगी बजा बजा कर उसका भजन गाओ, उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ। क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। वह धर्म और न्याय से प्रीति रखता है। यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने। वह समुद्र का जल ढेर के समान इकट्ठा करता, वह गहीरे सागर को अपने भंडार में रखता है। सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरे, जगत के सब निवासी उसका भय माने। क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में हो ही गया। यहोवा जाति जाति को युक्ति को व्यर्थ कर देता है, वह देश देश के लोगों की कल्पनाओं को निष्फल करता है। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, और वह समाज जिसे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया हो। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है। अपने विश्वास के स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। वही जो उन सबों के हृदयों को घड़ता और उनके सब कामों का विचार करता है। कोई ऐसा राजा नहीं जो सेना की बहुतायत के कारण बच सके। वीर अपनी बड़ी शक्ति के कारण छूट नहीं जाता। बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है, वह अपने बड़े बल के द्वारा किसी को बचा नहीं सकता है। देखो, यहोवा की दृष्टि उसके डरवयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है, कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं, वह हमारा सहायक और हमारी ढाल ठहरा है। हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा, क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है। हे यहोवा, जैसी तुझ पर हमारी आशा है, वैसी ही तेरी करुणा भी हम पर हो। भजन को परमेश्वर आशीष दे, आमीन। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना मान, बेहद हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना मान, बेहद हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। अभी तक हम गीते गाकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना किए थे। हम मूल समय में आ चुके हैं वचन सुनने का। कृपया आपका काम रहेगा तो बाजू में रख दीजिएगा। परिवार के साथ इकट्ठे होकर वचन सुनकर विश्वास में हम सभी आगे बढ़ेंगे। आगे का समय मैं पास्टर जी को सौंपता हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय।
ప్రభునందు నాకు అత్యంత ప్రియులైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, प्रभु में प्रिय परमेश्वर की संतान, మరి యొక్క ఉదయకాల సమయంలో దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మరొకసారి మీతో పంచుకోవటానికి దేవుడిచ్చిన ఈ మంచి తరుణాన్ని బట్టి ये सुबह के समय में परमेश्वर का देवा अच्छा मौका के लिए आप सभी से वचन प्रचार करने का देवा अच्छा मौका के लिए మరి ఈ యొక్క ఈ యొక్క ఆదివారం రోజున ये संडे के दिन మరి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మీతో పంచుకుంటున్న భాగ్యంగా నేను ఎంచుకుంటున్నాను. ये जो परमेश्वर का वचन आप सबसे प्रचार करने का नहीं तो आप सबसे बांटने का परमेश्वर देवा अच्छा मौका करके मैं समझता మరి हूँ। అనేక దినాలుగా ఈ కోవిడ్ లాక్డౌన్ సందర్భాలుగా మనం ఎన్నో వాక్యాలు ఎంతో మంది దైవ సేవకులు బోధించడం విన్నాము. ఎన్నో వాక్యాలు మనం గ్రహింపు కలిగి ఉన్నాం. ये कोरोना के दिनों में, निर्बंध के दिनों में बहुत सारे बातों को हम ग्रहण करते आए हैं और बहुत सारे प्रचारकों का हम वचन सुनकर हम मजबूत होके आए हैं। చాలా చాలా సందర్భాలుగా చాలా వాక్యాలు మనం ధ్యానిస్తూ వచ్చాం. ये जो बहुत सारे संदर्भ में बहुत सारे वचनों का ध्यान हम करते आए हैं। అయితే మరి లాక్డౌన్ సందర్భంగా మరి మనం గృహాల్లోనే ఉండి దేవుని వాక్యాన్ని మన యొక్క గృహాల్లోకి సొచ్చుకొని రావటాన్ని బట్టి దేవుణ్ణి ఎంతగానో నేను స్తుతిస్తూ ఉన్నాను. ये निर्बंध के दिनों में जो परमेश्वर का वचन घर पोछ हो रहा है, इसलिए इस बात के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। మరి మీలో ఎవరు ఈ సమయాన్ని వ్యర్థం చేయొద్దండి. आप में से कोई भी इस समय को व्यर्थ न करिएगा। గంటల తరబడి నేనేమో వాక్యం బోధించను. मैं घंटों घंटों वचन प्रचार नहीं करूंगा। కాబట్టి సింపుల్ గా మనం కొన్ని వాక్యాలు మనం నెమరు వేసుకుంటూ దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ముందుకు వెళదాం. ये जो हम थोड़ा सा छोटा वचन हम सुनकर परमेश्वर के वचन में हम आगे बढ़ेंगे, ఎందుకంటే దేవుని యొక్క వాక్యంలో చక్కని వివరణ మనకి ఇస్తూ ఉన్నాడు. क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में अच्छा विवरण हमें दे रहा है। ఇది దేవుని యొక్క వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే परमेश्वर की वचन क्या कहती है? ఏది మంచిది కాదు. ये जो ऐसा जो चीज है जो अच्छा नहीं है। అయితే మనం ఈ లాక్డౌన్ సందర్భంగా ఏది మంచిది కాదు అనేది మనం గ్రహించాలి. ये जो निर्बंध के दिनों में कौन सी चीज ऐसी है जो अच्छी नहीं है, ये बात हमें ग्रहण करना है। ఏ మంచిది కాంది మనలో నుంచి తీసివేయాలి. जो चीज अच्छा नहीं है, बुराई है, उसे निकालने का है। కాబట్టి ఈ వాక్య ప్రకారంగా మన కుటుంబాలలో ఏది మంచిది కాదో దాన్ని తీసి ప్రక్కన పెడితే మన కుటుంబాలు ఎంతగానో వర్ధిల్లుతాయి, ఆశీర్వదించబడతాయి. ये जो वचन के अनुसार जो हमारे जीवनों के लिए नहीं तो अपने परिवार के लिए जो लाभदायक नहीं है, जो बुराई है वो निकल लेगा तो हमारे जीवन में हम आशीष पाएंगे। ప్రియులారా, ఈ ఉదయకాల సమయంలో प्रिय लोग, ये सुबह के समय में దేవుని యొక్క వాక్యంలో చూడండి, ఆదికాండము देखिए परमेश्वर के वचन में उत्पत्ति का ग्रंथ అయితే 2వ అధ్యాయము उसका दूसरा अध्याय 18వ వచనం చూద్దాం. उसका 18वां कलाम हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति का ग्रंथ उसका अध्याय दूसरा 18वां कलाम हम देखेंगे। మరియు దేవుడైన యెహోవా నరుడు ఒంటరిగా ఉండుట మంచిది కాదు, వానికి సాటి అయిన సహాయమును వాని కొరకు చేసెను. మహాపరిశుద్ధుడు ఘనత వహించినటువంటి మా యేసయ్య, ఇదిగో నాయనా, మరి యొక్క నా తండ్రి, ఉదయకాల సమయంలో నీ పాదాల దగ్గరికి వచ్చి మొరపెట్టడానికి నీవెంతగానో నా ప్రభువా మాకు మంచి సమయాన్ని ఇచ్చారు. మాకంటే గొప్పవారు, ధనవంతులు, అందము సౌందర్య గలవారు, జ్ఞానవంతులు కాల జ్ఞానంలో గెలిచిపోయారు. మాకైతే మీ ఆయుష్నిచ్చి మీ సమయాన్ని మాకిచ్చి నీ బిడ్డలతో ఈ వాక్యాన్ని పంచుకోవడానికి మాకిచ్చి నీ మంచి తరుణాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. అబ్రహాము దేవా, ఇస్సాకు దేవా, యాకోబు దేవా, ఒట్టివాడను, మట్టి ఆలోచనలు, మట్టి మెదడు, నా ఆలోచనలు నీకు మహిమకరంగాను చేరిన బిడ్డలకు దీవెనకరంగా ఉండిలాన సహాయం దయచేయండి. ఈ లైవ్ ద్వారా నా ప్రభు ఎంతమంది హృదయాలను, ఎంతమంది కుటుంబాలను దర్శిస్తున్నాయో, ఎంతమంది నా ప్రభు దీన్ని వీక్షిస్తున్నారు అయ్యా, మరి నా తండ్రి ప్రతి ఒక్కరిని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోమని మా ప్రభు ప్రియరక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామన అతి వినయంగా బతిమాలి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. ప్రభునందు ప్రియులారా, మరి యొక్క మంచిది కానిది దేవుడు చూశాడు. ये जो प्रभु में प्रिय लोग, जो अच्छा अकेला रहना अच्छा नहीं, ये बात परमेश्वर ने देखा। ఇది కుటుంబాలలో ఈ రోజున ఎన్నో మంచివి కానివి మన కుటుంబాల్లో ఉన్నాయి. ये जो हमारे परिवार में बहुत सारी चीज है जो अच्छा नहीं है। ఈ కుటుంబ వ్యవస్థలో ये परिवार की व्यवस्था में దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని నెరవేర్చే వారంగా ఉండాలి. మనం हम परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने वाले के समान रहना है। కుటుంబంలో ఇల్లు ఎంత పెద్దది అనేది కాదు కావాల్సింది, ये जो अपना परिवार में घर कितना बड़ा है ये बात हमें नहीं चाहिए। కానీ కుటుంబ జీవితంలో ప్రియుల ఒకరినొకరు
కలుసుకొని అన్యోన్యంగా జీవించాలని దేవుని యొక్క ఉద్దేశం. लेकिन परिवार की व्यवस्था में सभी लोग एक साथ रहकर जो एकता में आगे बढ़ना यह परमेश्वर की मर्जी रहा है। ప్రియులారా, సాతానుగాడు ఎన్నో ఆరోపణలు చేస్తా ఉంటాడు. प्रिय लोग, शैतान बहुत सारे आरोप करते आता है। ఈనాడు కుటుంబాలలో సమాధానం లేకుండా చేస్తా ఉన్నాడు. ये जो आज के दिनों में परिवार में जो मेल नहीं रखता है, ఎందుకంటే దేవుడు మనలను మన ఇల్లు ఎంత మన యొక్క మనస్సాక్షి కలిగి జీవిస్తున్నాము అనేది మనకు అవసరం. ये जो हमारे घर में नहीं तो अपने जीवन में अपने मन की गवाही कैसे है वो हमें बहुत जरूरी है। మన ఇల్లు ఎలా ఉండాలంటే, ये जो अपना घर कैसे మనం रहना ఎలా है, ఉండాలంటే, हमें कैसे మన रहना పిల్లలు है, ఎలా ఉండాలంటే, अपने बच्चे कैसे మన रहना है, అన్నదమ్ములు, అక్క చెల్లెండ్రు ఎలా ఉండాలంటే, हमारे भाई बहन कैसे रहना है, మనము క్షమించే ఇల్లుగా ఉండాలి. ये जो हम क्षमा करने वाले घर के समान रहना ఎవరిని है। క్షమించాలి, ఎలా క్షమించాలి, ఎట్లా క్షమించాలి. किसे क्षमा करना है, कैसे क्षमा करना है, कभी क्षमा करना है। సామాన్యంగా భార్యాభర్తల్లో క్షమాపణ అనేది చాలా కష్టంగా చూస్తాం. ये जो पति पत्नी के बीच में क्षमा करने का स्वभाव बहुत मुश्किल हो जाता है। కానీ అన్నదమ్ముల్లో కూడా ఈనాడు క్షమాపణ లేదు. लेकिन भाई भाई के बीच में भी आज के दिन क्षमापन नहीं है। అక్క చెల్లెల మధ్యలో సమాధానం లేదు. बहनों के बीच में भी क्षमापन नहीं है। అన్న చెల్లెల మధ్యలో సమాధానం లేదు. ये जो भाई बहन के बीच में भी क्षमापन नहीं అంటే है। మన గృహాలలో క్షమాపణ అనేది కావాలి. हमारे घरों में क्षमा करने का स्वभाव चाहिए। అందుకనే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు इसलिए प्रभु यीशु मसीह जी ప్రియులారా కల్వరి కొండ మీద ये जो कलवरी पहाड़ पर సిలువలో పలికినటువంటి మొట్టమొదటి మాట, ये जो क्रूस पर कहा हुआ पहली बात क्या है? ఆయన ఇచ్చినటువంటి సమాధానం ఏంటంటే, తండ్రి వీరేమి చేయించున్నారు, వీరెరుగరు గనుక వీరిని క్షమించండి. ये जो उन्होंने दिया हुआ उत्तर क्या है? पिता, स्वर्गीय पिता, ये क्या कर रहे हैं नहीं जानते, इसलिए इन्हें क्षमा करो। హల్లెలూయా. परमेश्वर की ఎంత स्तुति हो। గొప్ప మాట అండి. ये कितनी बड़ी बात है। ప్రియులారా, ఎవరిని క్షమించాలి? प्रिय लोग, किसे क्षमा करना है? దుష్టుని క్షమించమంటున్నాడు. इधर परमेश्वर यीशु మన मसीह శత్రువుని క్షమించమంటున్నాడు. यीशु मसीह कहते हैं हमें दुश्मन हमारे शत्रु को क्षमा करो। ప్రియులారా, ఈ విషయాలలో ये विषयों में మనము దేవుని యొక్క సన్నిధిలో हम परमेश्वर के सन्निधान మన में ఇల్లు క్షమించే ఇల్లుగా ఉండాలి. हमारा घर क्षमा करने का घर होना चाहिए। ఎందుకంటే क्योंकि మన యొక్క జీవితాలలో हमारे जीवनों में ఆ యొక్క క్షమాపణ ఇల్లుగా ఉన్నప్పుడు जब अपना घर, जो अपना जीवन क्षमा करने वाले के समान हो तो మనం దేవుణ్ణి ఎంతగానో కొనియాడగలుగుతాం. हम परमेश्वर को बहुत सारे जो हम दुनिया को दिखा सकते हैं। చాలా మంది చిన్న చిన్న తప్పులు కూడా భూతత్వంలో చూస్తా ఉంటారు. बहुत से लोग हैं जो छोटे छोटे गलतियों को भी जो बड़े बड़े करके दिखाते हैं। అందుకనే బైబిల్ వాక్యంలో చూడండి, మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయం 14వ వచనంలో మాట ఉంది. इसलिए पवित्र शास्त्र में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 14 कलाम में एक बात है। ఇక్కడ దేవుని యొక్క వాక్యంలో ఏం చెప్తుందంటే, इधर परमेश्वर के वचन में क्या कहता है? मत्ती रचित सुसमाचार 6వ అధ్యాయము 14వ వచనం. 6 अध्याय जो 14 कलाम। మనుషుల అపరాధములను మీరు క్షమించిన ఎడల మనుషుల అపరాధములు మీరు క్షమించిన ఎడల మీ పరలోకపు తండ్రియు ఆ, మీ అపరాధములను క్షమించును. చూడండి దేవుని బిడ్డలారా, దేవుడు అంటున్నాడు ये परमेश्वर की संतान, इधर परमेश्वर कहता है మనుషుల అపరాధములు మనం క్షమించాలి. ये जो मनुष्य के अपराध को क्षमा करना है అప్పుడు మీ పరలోక తండ్రి మీ అపరాధములు క్షమించును. तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। మీరు మనుషుల అపరాధములు క్షమింపకపోయిన ఎడల यदि तुम मनुष्य తండ్రియు మీ అపరాధములను మీ క్షమింపడు. తండ్రియు మీ అపరాధములు క్షమింపడు. यदि तुम मनुष्य के अपराध को क्षमा न करोगे, క్షమాపణ చాలా సందర్భాల్లో మనం వాడుతూ ఉంటాం. ये जो एक क्षमा करने का बात हम बहुत सारे संदर्भों में इस्तेमाल करते हैं। మనం రాస్తాలో వెళ్తూ ఉంటే हम रास्ते में जाते समय చిన్న చెయ్యి గాని కాలు గంత అయితే ఐఎమ్ సారీ బ్రదర్ అంటాం. ये जो गलती से भी भूल से अपना हाथ नहीं तो पैर लग जाए तो हम भाई को नहीं तो बाजू बाजू पड़ोस से कहते हैं हम मुझे माफ कर दो। అంటే అది ఈజీ అయిపోయింది. ये आसान हो गया है। అది మనఃపూర్వకంగా మనం క్షమిస్తున్నామా? ये जो हम मन से सारे मन से हम क्षमा करते हैं क्या? అంతేకాదు, इतना ही नहीं, మనం ఒక స్కాలర్ ఇలా అన్నాడు. ये जो एक विद्वान ने ये बात कहा, ఒక స్కాలర్ నే ఈ రీతిగా చెప్పాడు. ये विद्वान ने ये बात कहा, ఏమన్నాడంటే, मैंने क्या कहा? బలహీనమైన మనసు గల వారు పగ తీర్చుకుంటారంట. ये जो जिनका मन जो कमजोर है वो बदला लेते हैं। ప్రియులారా, బలహీనమైన మనసు గల వారు పగ తీర్చుకుంటారు. ये जो जिनका मन जो कमजोर है वो बदला लेते हैं। బలమైన మనసు గల వారు ఏమో క్షమిస్తారు. ये जो जिनका दिल जो दृढ़ है वो क्षमा करते हैं। కానీ తెలివి గల మనసు గల వారు लेकिन जिनका जो दिल चालाक है वो क्या करते हैं? అసలు పట్టించుకోరండి. ये जो ये बात को देखते न सुनते ही नहीं है। చూడండి, ఈ देखिए రోజుల్లో देखिए आज के दिनों में చాలా మంది జీవితాల్లో
बहुत सारे जीवनों में మనం చూస్తుంటే తెలివితేటలు తెలివిగల మనసు గల తక్కువ. ये जो हम आज के दिन देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे जो चालाकी तेज तेज से चलने वाले दिल बहुत कम है। ఎందుకు నన్ను ఈ మాట అంటాడా? ये बात मुझे क्यों कहा నన్ను इन्होंने? ఈ మాటని నన్ను ఇచ్చేస్తాడా? ये बात मुझे నేను क्यों ఎందుకు कहा? మాట్లాడతాను? मैं क्यों इससे बात నేను ఎందుకు करूं? నేను పలకరిస్తాను? मैं क्यों जाकर इन्हें पूछताछ లేదు, करूं? లేదు, నా డైరీలో నా డిక్షనరీలో ఈ పదానికి చోటే లేదు. ये जो कुछ नहीं मेरे डिक्शनरी में तो मेरे डायरी में मेरे जीवन में इनके लिए कोई स्थान ही नहीं है। ప్రియులారా, అంతేకాకుండా దేవుని వాక్యం ఏం చెబుతుందంటే इतना ही नहीं, परमेश्वर की वचन क्या कहती ఈ है? లాక్డౌన్ సందర్భంగా మనం నేర్చుకునేది ఏంటంటే ये निर्बंध के संदर्भ में हमें क्या सीखना है? మన ఇంటి వారందరం కూడా కష్టపడి పని చేయాలంటుంది. ये जो सारे घराने समेत मिलकर हमें परिश्रम करना है। ప్రియులారా, మన ఇంటి వారందరూ కూడా కష్టపడి పని చేయటం అంటే అర్థం ఏంటంటే ये जो सारे घराने समेत मिलकर परिश्रम करने का मतलब क्या है? డ్యూటీలు చేసేవారు డ్యూటీలు చేయాలి, नौकरी करने वाले नौकरी करना है, చదువుకునే వాళ్ళు చదువుకోవాలి. पढ़ाई करने वाले पढ़ाई करना है। ప్రియులారా, కష్టపడి పని చేసే వాళ్ళు చేయాలి. ये जो मेहनत करने वाले जो है वो मेहनत करना है। బైబిల్ అంటుంది ఏంటంటే बाइबल क्या कहती ఇంటి है? వారందరూ కలిసి కష్టపడి పని చేయాలి. ये जो सारे घराने मिलकर मेहनत करके परिश्रम करना है। ఇప్పుడు మేమున్నాము, अभी हम हैं, మేము కూడా కష్టపడి వాక్యాన్ని బోధించాలి, వాక్యాన్ని ప్రకటించాలి, గృహ దర్శనాలు చేయాలి. అంతేగాని हम भी मिलकर जो वचन प्रचार करना है, वचनों को बताना है, जो घर में जाकर वचन सुनाना है। అయితే మీరు రండి నేను ఇక్కడ కూర్చుంటాను అంటే ఎవరు రారు. ये जो ऐसा नहीं कि बल्कि मैं बैठकर आप आ जाओ मैं आपको वचन बताऊंगा, ऐसा नहीं चलेगा। 1996 సంవత్సరంలో స్థాపించబడినటువంటి ఐఎన్ఈసి కల్వరి చర్చ్, ये जो 1996 में स्थापना किया हुआ INEC कलवरी चर्च है। ప్రియులారా, ఈ రోజున ప్రియులారా, ఇది ఊరకనే ఈ సేవ కొనసాగింపబడటం లేదు. ये जो आसानी से सेवका इधर तक नहीं पहुंचा है। ప్రియులారా, కన్నీరు కార్చి మోకాళ్ళేసి ఉపవాసాలుండి ప్రార్థన చేయటం, కష్టపడి చేయటం ద్వారా ఈ రోజున ఈ గ్రోత్ అనేది మనం చూడగలుగుతున్నాం. ये जो आंसू बहाकर घुटने टेक कर जो उपवास रहकर प्रार्थना कर कर जो परमेश्वर से विनती करने के बाद आज के दिन ये बढ़ाई को हम देख रहे हैं। రెడీమేడ్ మినిస్ట్రీ కాదు. ये जो बनाकर लिया हुआ जो मिनिस्ट्री नहीं है, దీని వెనక ఎంతో మంది కన్నీరు ఉంది. इसके पीछे बहुत सारे लोगों का आंसू ఎంతో बहाया మంది है, मेहनत చేశారు. बहुत से लोगों ने परिश्रम किया है, ఎంతో మంది దైవజనులు కన్నీరు కార్చారు. बहुत सारे परमेश्वर के दासों ने आंसू बहाया है। పిల్లరా, కష్టపడి మనము పని చేయాలి. ये जो हमें परिश्रम करना है, అందరూ ఇంటి వారందరం కలిసి పని చేయాలంటాడు. पूरा घराने समेत परिश्रम करना है। అందుకనే సామెతల్లో ఒక మాట ఉంది, 12వ అధ్యాయం 24వ వచనంలో, इसलिए नीति वचन उसके 12वें अध्याय जो 24वें कलाम में एक बात है, కష్టపడి పని చేయువారు ఏలుబడి చేస్తారు. శ్రద్ధగా పని చేయవారు ఆ, ఏలుబడి చేయుదురు. చూడండి ఇక్కడ ఏమన్నాడంటే శ్రద్ధగా పని చేయువారు ఏలుబడి చేస్తారు. जो कामकाजी लोग प्रभुता करते हैं। సోమరులు వట్టి పనులు సోమరులు వట్టి పనులు వట్టి పనులు చేయవలసి చేయవలసి వచ్చును. సోమరులు వాళ్ళు వట్టి పనులు చేస్తారంట. आलसी लोग बेकार काम करते हैं। కష్టపడి పని చేయాలి. ये जो हमें मेहनत ही करना है। ప్రియులారా, ఈ రోజున ప్రియులారా, నాకు తెలిసిన కుటుంబం ఉంది. प्रिय लोग, मैं आज के दिन में एक परिवार को जानता हूँ। ముగ్గురు కుమారులు ఉన్నారు. ये जो उनको 3 बच्चे हैं, ఇద్దరు కుమారులు బయట ఉంటారు. ये जो उनके 2 बेटे लोग बाहर रहते हैं, ఆ చిన్నవాడు ఇంట్లో ఉంటాడు. ये जो छोटा व्यक्ति जो छोटा बेटा घर पे रहता ఆ है, తల్లిదండ్రులు ఆ ఇంట్లో వెళ్తానికి ఆ చిన్నవాడు చూసి భయపడతారు. ये जो माता पिता वो छोटे वाले को देखने के लिए डरते हैं। ఏంటో తెలుసా, वो क्या मालूम है? ఇద్దరిని పట్టు కొడతాడంట. ये जो माता पिता वो दोनों को पकड़ के मारता है। తింటాడు పళ్ళాలు. ये जो प्लेट भोजन करता है, అమ్మ ఆ తల్లిదండ్రులను తిట్టి కొట్టి వారిని ఇంట్లో బయటికి వెళ్ళగొడతాడు. ये जो माता पिता को जो गाली गलौज देकर उनको घर से बाहर भेज देता है। వాడు సొంత ఇల్లు అంటే సొంత ఇల్లు కాదు, అది వాడా ఇల్లు. ये जो लेकिन खुद का घर है वो बोले तो वो भी नहीं, वो जो మరి ఆ रेंट का తల్లిదండ్రులు घर है। ఎలా వారిని సహిస్తున్నారో నాకు అర్థం కాదు. ये जो माता पिता उन्हें कैसे जो बर्दाश्त कर रहे मैं नहीं जानता हूँ। కష్టపడటం నేర్పించలేదు. ये जो मेहनत करना नहीं सिखाया है। పిల్లారా, దేవుని వాక్యం చెప్తుంది కష్టపడాలంటే కుటుంబంలో అందరూ కష్టపడాలి. ये जो परमेश्वर की वचन सीधा से कहती है जो मेहनत सभी लोग घर में सभी लोग करना है। గాడిదలాగా ఉంటాడు కానీ ये जो गधे के समान होता है కానీ ఈ పుల్ల తీసేటైడు. लेकिन जो ये उठाकर उधर बाजू में भी नहीं रखता है। నీళ్ళు వస్తే పట్టడు. ये जो पानी आए तो भी नहीं भरता है। మీరే పట్టాలి, మీరే
పెట్టాలి నాకు. ये जो आप ही भरो आप ही मुझे खिलाओ। వయసు ఎంతో తెలుసండి? इनका उम्र कितना है मालूम है? దరిదాపులుగా 26 సంవత్సరాలు ఉంటాయి. लगभग 26 साल का उम्र है। ఎన్ని సంవత్సరాలు పెడతారు తల్లిదండ్రులు? माता पिता कितने साल तक पालन पोषण करेंगे? ఇదేనా? यही है क्या? ఈయన కష్టపడి పని చేయటం అంటే? मेहनत करके काम करना यही है क्या? తండ్రి ఏమో ప్రియురా ఎద్దులాగా కష్టపడి వస్తాడు. ये जो उनका पिता जो बहुत मेहनत करता है, తల్లి ఏమో అక్కడక్కడ గిన్నెలు చెంబులు తోమొస్తుంది. माता पिता इधर जाकर वो घर में जो बर्तन मांजती है, వాళ్ళ మీద పెత్తనం చేసి వాళ్ళు రుబాబు చేసి బెదిరించుకుని తింటాడు. ये जो उनके ऊपर प्रभुता करके हक चलाता है। పైపెత్తి తండ్రి అంటాడు, అయ్యా ప్రార్థన చెయ్యయ్యా, ప్రార్థన చెయ్యయ్యా. ऊपर से उनके पिताजी कहते हैं प्रार्थना करो पास्टर जी। మీరు ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేయండి అయ్యా. ये जो आप उपवास रहकर प्रार्थना करो पास्टर जी। మీరే పీకలు తాగతానంటే మేము ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేస్తాం. आप पूरा पेट भर खाओ, हम इधर उपवास रह के प्रार्थना करेंगे। ప్రార్థనకి ప్రియులారా దానికి ఒక సమయం సందర్భం ఉంది. प्रार्थना के एक संदर्भ और समय भी है। వాడు మంచిగా ఉన్నప్పుడు ప్రార్థనలో కూర్చోబెట్టరు. जब वो अच्छा होता है, जब वो सीधे से चलता है, तब उसको प्रार्थना में नहीं बिठाते हैं। అందరూ కలిసి ये जो घर में सभी लोग मिलकर, కష్టపడేటువంటి గృహంగా మనం ఉండాలని చెప్తా ఉంది. ये जो सभी लोग मिलकर मेहनत करने वाली घर के समान रहना है। ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ऐसे परिस्थितियों में చాలా మంది ఏం చేస్తా ఉంటారంటే, बहुत से लोग क्या करते हैं, నీవు నీలాగా నేను నాలాగా ఉంటే మనకి ఖర్చులు ఎక్కువ కావు. ये जो आप आपके जैसा और मैं अपने समान रहूंगा तो जो खर्चा की बहुत जरूर कम होता है। నేనేంటో నాలాగానే ఉండాలి, मैं जैसा हूँ वैसे ही रहूंगा, నీవేంటో నీలాగానే ఉండాలి. तो आप जैसे हो वैसे ही रहो। వాళ్ళు బంగారం కొన్నారని నేను బంగారం కొనటం కాదు. उन्होंने सोना खरीदे तो मुझे भी सोना खरीदने, వాళ్ళు కారు కొన్నారని నేను కారు కొనటం కాదు. उन्होंने कार खरीदे तो मुझे भी कार खरीदने की कोई जरूरत नहीं వాళ్ళు है। బైక్ కొన్నారని నేను బైక్ కొనటం కాదు. उन्होंने जो बाइक खरीदे तो मुझे भी बाइक खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। అప్పుడే ఖర్చులు పెరుగుతాయి. इधर ही है जो खर्चा जो बढ़ता है, అక్కడ లోన్లు పెరుగుతా ఉంటాయి. ये जो इधर ही हमें लोन बढ़ता है, దీని ద్వారా ఏమవుతుందంటే इसके द्वारा क्या होता है, పిల్లారా మనిషి అప్పుల పాలైపోతున్నాడు. ये जो इंसान कर्जों में डूबता है, తెచ్చేదేమో 600, आमदनी तो 600 होता है, ఖర్చేమో 400. ये जो खर्चा 400, పిల్లారా మన ఎక్కడ బచత్ కట్టు ఉంటుంది. ये जो बचत किधर मिलेगा फिर? దీని ద్వారా అదే వంటి దేవుడే చూసుకుంటాడు. और इसके ऊपर बोले तो परमेश्वर देखेगा। కల్ కా కౌన్ దేఖా హై, ये जो कल किसने देखा है, రేపు దానికి రూపే లేదు. कल का दिन का कोई रूप ही नहीं है। పిల్లారా ప్రజలు ఈ రోజున మోసపోతున్నారు. ऐसे आज के दिन लोग भ्रम में गिर रहे हैं। దేవుని బిడ్డలారా, प्रिय परमेश्वर की నాకు అత్యంత संतान, ప్రియులైన దేవుని యొక్క సంతానమా, मेरे अत्यंत प्रिय परमेश्वर की संतान, మన కుటుంబం ఎలా ఉండాలంటే हमारे परिवार कैसे रहना है? అందరం కలిసి కష్టపడే కుటుంబంగా ఉండాలి. सभी लोग मिलकर मेहनत करने वाले परिवार के समान होना है। ఖర్చు చేసేటప్పుడు కూడా ఇతరులను చూసి మనం ఎప్పుడు ఖర్చు చేయకూడదు. ये जो खर्चा करने के समय हम इतरों को देखकर खर्चा कभी नहीं करना है। ఎంతలో ఉంటే అంతలో మనము ఓర్చుకోవాలి. ये जो जितने में उतने में हमें रहकर सहना है। కాబట్టి ఈ రోజున इसलिए आज के दिन దేవుని యొక్క బిడ్డలు చాలా మంది అజాగ్రత్తలో ఉంటున్నారు. ये जो परमेश्वर के बहुत सारे लोग हैं जो जागरूक नहीं रहते हैं। ఈ కరోనా పరిస్థితుల్లో కూడా ये कोरोना के दिनों में भी చాలా మంది ప్రియులారా పరిస్థితులు చాలా తారుమారు చేసుకుంటున్నారు. एक जो बहुत सारे लोग परिस्थितियों को तितर बितर कर रहे हैं। సాధ్యమైనంత వరకు అందరూ కష్టపడి చేసుకోవడం మానేశారు. ये जो जितना हो सके उतना सभी लोग मेहनत करना भूल गए हैं। అందుకనే కీర్తనల గ్రంథము 33 అధ్యాయము 18 19 వచనంలో ఒక మాట ఉంది. ये जो इसलिए भजन संहिता उसका 33वां भजन उसका 18-19 कलाम में एक बात है। ఏముందో చూడండి అక్కడ. देखिए उधर क्या है, వారి ప్రాణమును మరణము నుండి తప్పించుటకు కరువులో వారిని సజీవులుగా కాపాడుటకు యెహోవా దృష్టి ఆయన యందు భయభక్తులు గల వారి చుట్టూ ఉంది. దేవుని నామానికి స్తోత్రం. हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया, ప్రియులారా, దేవుని యొక్క చూపు వారి మీద ఉందంట. ये जो परमेश्वर की दृष्टि उनके ऊपर है। ప్రియమైన తల్లి తండ్రి, ये मेरे प्रिय माता पिता, ప్రియమైన అక్క చెల్లి తమ్ముడు, मेरे प्रिय भाई बहन, దేవుని చూపు నీ కుటుంబం మీద ఉందా? परमेश्वर की दृष्टि आपके परिवार के ऊपर है क्या? పిల్లల మీద ఉందా? परमेश्वर की दृष्टि आपके बच्चों के ऊपर है దేవుని क्या? యొక్క చూపు నీ పిల్లలు చూస్తున్నారా? क्या परमेश्वर की दृष्टि में आपके దేవుని बच्चे आते हैं వైపు నీ क्या? పిల్లలను మళ్ళించగలుగుతున్నావా? क्या परमेश्वर की ओर आपके बच्चों का ध्यान आप दिखा रहे हो क्या? నీ గృహంలో బైబిల్ చదివిస్తున్నావా? क्या आपके घरों में आपके बच्चों से बाइबल पढ़ाते हो क्या? ప్రార్థన చేపిస్తున్నావా? प्रार्थना करवाते हो क्या? ప్రియారా, ఒకవేళ అలా చేయగలిగితే प्रिय लोग अगर आप ऐसे कर पाओगे तो దేవుని వాక్యం ఏమంటుంది తెలుసా? परमेश्वर की वचन क्या कहते हैं मालूम 125 है? దావీదు కీర్తన అంటుంది. ये जो 125 भजन कहती है, ఏమంటుందంటే, वो क्या कहती है? యెహోవా యందు భయభక్తులు కలిగిన వాడు. ये जो व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर, 125 ये जो 125 भजन, యెహోవా యందు నమ్మిక ఉంచువారు కదలక నిత్యము నిలుచు సియోను కొండ వలె ఉందురు.
ये जो हम परमेश्वर के डरवैयों के समान रहना है, మరి ఈ యొక్క లాక్ డౌన్ లో ప్రియుల ఎంత వరకు మనము దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి ఉన్నాం, కుటుంబం అంతా కలిసి ఉన్నామా? ये निर्बंध के दिनों में हम कितना डरवैयों के समान रहकर अपने पूरा परिवार समेत हम डर रहे हैं क्या? ప్రియులారా, प्रिय लोग, దేవుని యొక్క వాక్యంలో చెప్తా ఉంది, परमेश्वर के वचन में कहती है, నీ చేతుల కష్టార్జితమును నీవు అనుభవించు. అనుభవించదవు. ये जो अपने हाथ का मेहनत का फल आप खाओगे। ప్రియులారా, परमेश्वर की కుటుంబ संतान, వ్యవస్థలో परिवार की व्यवस्था में అందరూ క్షమించే మనసు ఉండాలి. सभी को क्षमा करने का स्वभाव होना चाहिए। మన కోపం ఎలా ఉండాలంటే, हमारा क्रोध कैसा होना है? సూర్యుడు ఉదయించి అస్తమించే వరకు మన కోపం చల్లారిపోవాలి. ये जो सूर्य डूबते तक अपना जो क्रोध है वो ठंडा होना चाहिए। అప్పుడు ఆ కుటుంబాలు బ్లెస్సింగ్ అవుతాయి. ये जो तब वो परिवार आशीष पाएंगे। ప్రతి విషయంలో एक ही नहीं, हर एक विषय అది में, చిన్నదవనే పెద్దదవనే भले छोटा क्यों ना हो बड़ा क्यों ना हो, ప్రియులారా, మనం క్షమించాలి. हमें क्षमा करना है। నేను ఎందుకు క్షమిస్తాను मैं అనకూడదు. मैं क्यों क्षमा करूं, ऐसा नहीं తర్వాత कहना है। అందరూ కష్టపడాలి. फिर बाद में सभी लोग मेहनत करना है। కుటుంబంలో అందరూ కష్టపడాలి. परिवार में सभी लोग मेहनत करना है। ప్రియులారా, ఎవరికి ఇచ్చిన పనిలో వారు వారి కష్టాలు పడాలి. చదువుకునే వారు చదువులో కష్టపడి చదవాలి. जिस जिस काम को आपको सौंपा गया है वो काम में जो पढ़ाई करने वाले पढ़ाई करने, जो काम काज करने वाले काम काज करना है। ఇలా కష్టపడి చేయగలిగితే ऐसा मेहनत करोगे तो ఆ యొక్క బ్లెస్సింగ్స్ ఆ కుటుంబం మీద ఉన్నాయని 125 కీర్తన చెప్తా ఉంది. ये जो ऐसा करोगे तो आशीष आपके ऊपर है करके ऐसी जो ये बात है जो भजन संहिता 125 भजन कहती है। తర్వాత అంటుంది అందరూ కలిసి ప్రార్థన చేయాలి. फिर बाद में बाइबल ये भी कहती है सभी लोग मिलकर प्रार्थना करना है। హల్లెలూయా. परमेश्वर की स्तुति ఎంత हो। ఎంత భాగ్యత అండి ఇది. ये कितना మన भाग्यता है। కుటుంబంలో ఎంతమంది ఉన్నామండి? हमारे घर में कितने लोग हैं? మనం ఎంతమంది తిండి తింటున్నామండి? हम कितने लोग खाना అందరం खाते కలిసి हैं? ప్రార్థన చేస్తున్నామా? क्या सभी लोग मिलकर అందరం प्रार्थना करते हैं क्या? ఏకీభవించి ప్రార్థనలో కూర్చుంటున్నామా? क्या सभी लोग एक चित्त होकर అందరం प्रार्थना కలిసి करते हैं क्या? ప్రభువుని స్తుతిస్తున్నామా? सभी लोग मिलकर అందరం परमेश्वर की కలిసి स्तुति करते हैं क्या? బైబిల్ రీడింగ్ చేస్తున్నామా? सभी लोग परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं क्या? అందరూ కలిసి ప్రార్థన చేయాలి అని అంటుంది. ये जो सभी लोग मिलकर प्रार्थना करना है करके बाइबल कहती है। ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ये परमेश्वर की संतान, ఈ యొక్క ఏది మంచిది కాదో जो अच्छा नहीं है దేవుడికి తెలుసు. परमेश्वर जानता है। అందుకని నరుడు ఒంటరిగా ఉండటం మంచిది కాదు. इसलिए इंसान का अकेला रहना अच्छा नहीं करके, అందుకని అందరం కలిసి ప్రార్థన చేయాలి. इसलिए उन्होंने कहा सभी लोग मिलकर మన प्रार्थना ఇంట్లో करना है। అన్నీ ఉంటాయి. हमारे घर में सब होते हैं। టీవీ సెట్ ఉంటది, డిన్నర్ సెట్ ఉంటది, తర్వాత ఇంకేవేవో ఉంటాయి. ये जो टीवी सेट होता है, डिनर सेट होता है, सब सेट होते हैं। ఏవో ఉంటాయి మన ఇంట్లో. हमारे घर में सब కానీ कुछ होता ప్రార్థన है, సెట్ ఉందా మన ఇంట్లో? लेकिन हमारे घर में प्रार्थना की ఓ सेट है ప్రార్థన क्या? గది ఉందా మన ఇంట్లో? एक प्रेयर रूम है ఒకవేళ क्या? పెద్ద రూమ్ లేకపోవచ్చు, దేవుడు ఇయ్యాలని మనం ప్రార్థన చేద్దాం. अगर नहीं है तो प्रार्थना करो, परमेश्वर हमें देगा। నేను చాలా మంది గృహాలు దర్శిస్తానికి వెళ్ళినప్పుడు जब मैं बहुत सारे घरों को दर्शन करते समय నేను చాలా చాలా అతిశయిస్తా ఉంటా. मैं बात पर बहुत गमन करता हूँ। వాళ్ళు అంటారు ఇది మా బెడ్రూమ్ సార్, ఇది మా కిచెన్ సార్, ఇది మా హాల్ సార్, ये जो घर को मुलाकात करते समय कहते हैं हमारा बेडरूम है, हमारा किचन है पास्टर जी, ఇది మా హాల్ అండి, ये हमारा हॉल మా है। పెద్దోడి బెడ్రూమ్, ఇది మాస్టర్ బెడ్రూమ్ అంటారు. ये जो ये हमारा बड़ा बेटे का जो बेडरूम है और हमारा मास्टर बेडरूम है। ఇది ఇదేమో యేసయ్య రూమ్ అని చెప్తారు. फिर बाद में ऐसा मुलाकात करते हैं यीशु मसीह का घर है। హల్లెలూయా. परमेश्वर की स्तुति हो। దాని అర్థం ఏంటంటే इसका मतलब क्या है? ప్రార్థనా గది అంటారు. ये प्रार्थना रूम है। ప్రార్థన అనగానే అందరూ ఆ గదిలోకి వెళ్ళాలి. प्रार्थना बोले तो सभी लोग उस घर में एकत्रित అందరూ होना బైబిల్ है, తీసుకుని వెళ్ళాలి. सभी लोग बाइबल लेके जाना है। పిల్లరా, ఈ రోజు అందరం కలిసి ప్రార్థన చేస్తున్నామా? ये लोग आज के दिन सभी लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं కొన్ని क्या? కుటుంబాల్లో ప్రార్థన అంటే పిల్లలు లేచి వెళ్ళిపోతా ఉంటారు, ये जो कई परिवार में प्रार्थना बोले तो बच्चे उठकर चले जाते हैं, లేదా తండ్రి లేచి వెళ్ళిపోతాడు, नहीं तो पिता उठकर चले जाता है। లేకపోతే ఎవరు ఇష్టానుసారంగా వాళ్ళు వెళ్ళిపోతా ఉంటారు, जो जिसका मन माने ऐसा करता है, లేదా కొంతమంది టీవీల మీద పెట్టుకుని చూస్తా ఉంటారు. नहीं तो कई लोग जो टीवी चलाते हैं। పిల్లరా, ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ऐसे परिस्थितियों में కుటుంబ వ్యవస్థను మనం ఎలా స్వాధీనం చేసుకోవాలి? ये जो परिवार की व्यवस्था को कैसे अपने नियंत्रण में रखना సాతాను है। గారు చిన్న భిన్నం చేయాలని చూస్తాడు. ये जो शैतान तितर बितर करना चाहता है, అలాంటి కుటుంబాలను దేవుడు మంచిది కాదు అని చూస్తున్నాడు. ये जो ऐसे परिवारों को परमेश्वर अच्छा नहीं करके देखता है। కుటుంబంలో ఏముండాలంటే परिवारों में क्या होना है? సంతృప్తి కలిగి ఉండాలి. संतुष्ट जीवन चाहिए। పిల్లరా, సంతృప్తి ఎప్పుడు వస్తుందంటే ये जो संतुष्ट हमें कब मिलता है? చాలా సార్లు చెప్తాం. मैं आपसे बहुत बार कह चुका हूँ, ముంబైకి మనం వచ్చినప్పుడు ఏ స్థితిలో వచ్చాం, मुंबई में जब पहली बार आए थे तब किस हालत में आए थे, ఏ పరిస్థితుల్లో మనం జీవనం కొనసాగించాం, हम किस परिस्थिति में अपने जीवन को बिताए దేవుడు हैं, ఏ స్థితిలో
స్థితిలో ఈ రోజు మనల్ని పెట్టాడు. ये जो परमेश्वर हमें किस दशा में रखा మన है, స్థితి ఎలా మార్పులు చెందినాయి. ये जो हमारे हालत कैसे बदले हैं, అలా ఆ యొక్క సంతృప్తి నీకుందా? ऐसा संतुष्ट आपके जीवन में है क्या? ఒకప్పుడు రాకెల్ స్టవ్ లో నేను వంట చేసేదాన్ని. ये जो एक समय था जब मैं रॉकेल के स्टोव में जो भोजन बनाती थी, ఒకప్పుడు నేను బాడా ఇంట్లో ఉండేవాడిని. एक समय था जब मैं बाड़े के घर में रहता था, ఒకప్పుడు నాకు వడాపావు తింటానికి కూడా దిక్కు లేదు. एक समय था जब मुझे वड़ा पाव खाने के लिए भी जो ఆ पैसे नहीं थे। స్థితిలో పోల్చుకుంటే ఈ రోజున ఎంత దేవుడిని హెచ్చించాడండి. ये जो उन परिस्थितियों को हम तुलना करेंगे तो आज के दिन परमेश्वर आपको किधर रखा है, అది మర్చిపోతాం మనం. ये बात हम भूल जाते हैं। ఏంటంటే సలుగుడు కొనుగుడు. ये जो किड़किड़ाहट करते हैं, నా కూతురికి సంబంధం కావాలో, నా కొడుకు సంబంధం కావాలో, వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు రాలేదు, मेरे बेटे को जो मेरा बेटा बेटी को मैच चाहिए, नहीं तो मेरे बेटे को नौकरी नहीं मिला है, నా కూతురికి వివాహం కాలేదు, मेरे बेटी को जो शादी नहीं हुआ है, ఎప్పుడు అవుతుందో పెళ్లి, कब होगा ఆ नाम పెళ్లి मालूम नहीं। కాకపోతే నా భారం పోతే, ये जो बेटी अब शादी होगी तो मेरा बोझा चला जाएगा, ఇంకెన్ని తులాలు బంగారం కొనాలో, और कितना जो तुला सोना ఇంకెన్ని खरीदना రూములు है, తయారు చేయాలో. और कितना रूम मुझे खरीदना ఇది है। కాదు, ఇది సరుగుడు కొనుగుడు ప్రార్థన. ये नहीं, ये किड़किड़ाहट की भरी हुई प्रार्थना ఇది है। కావాలి, అది కావాలి దేవుని దగ్గర అడగకూడదు. ये चाहिए वो चाहिए, ये नहीं मांगना है। మనం ఏం అడగాలంటే, हमें क्या चाहना है? వచ్చినప్పుడు పరిస్థితులు వేరు. परमेश्वर में जब पहली बार आए तो वो ఈ हालत రోజు अलग थे। నన్ను ఈ స్థితిలో ఉంచావు. आज दिन आपने मुझे ऐसे दशा में रखा ఒకప్పుడు है। నేను సద్దన్నం తినేవాడిని. एक समय तक परमेश्वर में बासी भोजन खाता था, కానీ ఈ రోజున బిర్యానీ నన్ను సలవాలతో బిర్యానీతో నన్ను తృప్తిపరుస్తున్నావు. लेकिन परमेश्वर आज दिन आप मुझे पुलाव और बिरयानी से मेरे पेट को आप तृप्त दे रहे हो। అయ్యా నీకు వందనాలు. परमेश्वर आपका लाखों అని लाख నువ్వు धन्यवाद। సంతృప్తి పడగలిగితే, మనసు అడియాశలు కలిగి ఆ, తిరుగులాడుట కన్నా ఆ. ఎదుటనున్న దానిని అనుభవించుట మేలు. అడియాశలు మనకి, ये जो हमें जो आशा, అడియాశ ये जो अति आशा, పిల్లరా అది మంచిది కాదు. ये जो अच्छी बात नहीं है। దేవుని పిల్లలారా, ये परमेश्वर की ఈ संतान, 2020 సంవత్సరం ये जो ये 2020वें वर्ष में, ఈ 9వ నెల ये 90वें महीने में, మరి యొక్క సండే రోజు ये संडे के दिन మన మనసు ఎలా ఉంది? हमारे मन कैसा है? ప్రియరా, తెలివిగల మనసుగా ఉన్నామా? ये जो हम जो चालाकी से जो दिल है क्या, బలమైన మనసు కలిగిన వారంగా ఉన్నామా? ये जो दृढ़ मन के समान है क्या, లేకపోతే మనం బలహీనమైన మనసు కలిగిన వారంగా ఉన్నాం? नहीं तो क्या कमजोर दिल वालों के समान है చాలా क्या? మంది దేవుని యొక్క సహవాసానికి దూరం అయిపోతున్నారు. बहुत से लोग परमेश्वर के सहवास से संगति से दूर हो जा रहे हैं। కుటుంబాలు దూరం అయిపోతున్నాయి. परिवार दूर होते जा వీళ్ళు रहे हैं। సరిలేరు, వాళ్ళు సరిలేరు, వాళ్ళలా వీళ్ళలా అని మంది మీద వంకలు పెట్టుకుని దేవునికి దూరం అయిపోతున్నారు. ये जो ये परिवार अच्छा नहीं, पहले इन्हें सुधारने बोलो, वो सुधारने बोला, इसे बहाने ढूंढकर परिवार దేవుని परमेश्वर से दूर हो रहे వాక్యం हैं। సమాజంగా కూడుట మీరు మానకూడదు. ये जो परमेश्वर की वचन कहती है कि जो समाज के समान इकट्ठा होना, ये बात नहीं మనసుని बोलना है। అడియాసల వైపు తిప్పకూడదు. ये जो अपने मन को व्यर्थ की ओर नहीं मुड़ाना है। ప్రియులారా, ఈ లోకంలో మనం ఖాళీ ఆయా ఖాళీ జానా. प्रिय लोग, हम इस दुनिया में अकेला आया और काली हाथी మనం जाना ఈ है। లోకంలోకి వచ్చేటప్పుడు ఏం తీసుకుని రాలేదు, हम जब इस दुनिया में आए तो कुछ लेकर नहीं आए మనం हैं, వెళ్ళేటప్పుడు కూడా ఏం తీసుకుని వెళ్ళలేము. और जाते समय कुछ नहीं लेके जा सकते కానీ हैं। మనం క్షమించే మనసుగా ఉండాలి. लेकिन हमें क्षमा करने वाले के మన मन ఇల్లు के समान होना క్షమించే चाहिए। ఇల్లుగా ఉండాలి. हमारा घर क्षमा करने वाले घर के మన समान ఇల్లు होना है। కష్టపడే ఇల్లుగా ఉండాలి. ये जो हमारा घर मेहनत करने वाले घर के समान होना మన चाहिए। ఇల్లు అందరూ ప్రార్థన చేసేవారుగా ఉండాలి. हमारे घर में सभी लोग प्रार्थना करने वाले के समान होना ప్రియులారా, మన चाहिए। కుటుంబాలు అందరూ సంతృప్తి కలిగి జీవించే వారుగా ఉండాలి. हमारे घर में सभी लोग संतुष्ट से जी कर जीना सीखना है। ప్రియులారా, అలాంటి వాటిని మనం కలిగి ఉంటే अगर ऐसा गुणों को हम लेकर जिएंगे तो దేవుడు తప్పకుండా మనకి సహాయం చేయగలడు. परमेश्वर जरूर हमारी मदद करेगा। నరుడు ఒంటరిగా ఉండటం మంచిది కాదని దేవుడు చూశాడు. ये जो इंसान अकेला रहना ये अच्छा नहीं करके మీరు परमेश्वर ने సమాజంగా देखा। కూడి ఉండుట మంచిది అని దేవుడు చెబుతున్నాడు. ये जो परमेश्वर कहते हैं समाज में इकट्ठा होना ये बात अच्छी है करके कहता है। మన దేవుని బిడ్డలారా, మరి 7 నెలలు 8 నెలలు అయిపోయింది. परमेश्वर की संतान 8 महीने हमारे बीचों में गुजर गया है। మీలో ఎంతమంది ప్రార్థన చేస్తున్నారు నాకు తెలియదు. आप में से कितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं मैं नहीं जानता। అయ్యా, మరి మరలా మేము మా సమాజంగా కూడుకొని परमेश्वर हम फिर से समाज के समान इकट्ठा होकर పాటలతో వాక్యాలతో నిన్ను కనపరచాలయ్యా. परमेश्वर गीतों से जो भजनों से आपकी स्तुति करना है। ఆ రీతిగా మమ్మల్ని ప్రేరేపించయ్యా परमेश्वर उस रीति से हमें प्रेरणा दो। అని ప్రార్థన చేస్తున్నారేమో. ये जैसे कोई लोग प्रार्थना कर रहे होंगे, త్వరలోనే దేవుడు మనందరిని మరలా సమాజంగా కూడి ये जो तुरंत ही पर जल्दी ही परमेश्वर हम सभी लोग को समाज के समान इकट्ठा होकर ప్రార్థించాలని ये जो इकट्ठा होने का मौका దేవుని देगा యొక్క करके ఉద్దేశమై ఉంది. प्रार्थना करना ये परमेश्वर की उद्देश्य है। దేవుడి కొద్ది మాటలు దీవించును గాక. परमेश्वर छोटे बच्चों को आशीष दे। ప్రార్థన చేసుకుందాం. हम प्रार्थना करेंगे। మన మధ్యలో ఉన్నటువంటి దైవజనురాలు ప్రార్థనలో నడిపిస్తారు. ये जो हमारे
बीच में उपस्थित परमेश्वर की सेविका प्रार्थना करेंगे। सभी लोग सिरों को झुकाएंगे, आंखें बंद करेंगे। హల్లెలూయా. మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించినటువంటి మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, మీ ఘనమైనటువంటి పాదములకు వేలాది వందనములు స్తోత్రములు నా తండ్రి, నా ప్రభా. పరిశుద్ధుడా, గడిచిన వారమంతయు కూడా నాయన మీ రెక్కల చాటున మమ్మల్ని నా ప్రభా భద్రపరిచి నాయన ప్రతి కార్యక్రమాల్లో నా ప్రభా మీరు మాకు తోడినడుగా ఉండి నీ పరిశుద్ధ దినమందు నా ప్రభా నీ సన్నిధిలో చేరి నాయన నిన్ను ఆరాధించడానికి, ప్రభు అని పిలవడానికి, అయా నీ ఆత్మతో నా ప్రభా మరి నాయన ఏకీభవించడానికి నా ప్రభా నీకు ఇచ్చిన ఈ కృపను బట్టి, సమయమును బట్టి, పరిణామను బట్టి ప్రభా నీకే వందనములు స్తోత్రములు నాయన. ఈ దినము చూడలేక, ఈ సమయం చూడలేక ఎందరో ఎన్నో విధాలుగా ఈ కాలగర్భంలో నిమగ్నమయ్యారు. కానీ నా తల్లి నా ప్రభా యేసయ్య మమ్మల్ని, మా కుటుంబాలను, మా సంఘ బిడ్డలను నా తల్లి నా ప్రభా ప్రతి ఒక్క ఆయా మరి ఆత్మీయ కుటుంబాలను నా తల్లి నా ప్రభా మీరు రక్షించి, కాచి, కాపాడిని సజీవ లెక్కలో ఉంచి నాయన అయా నీ సన్నిధిని అనుభవించడానికి నీవు ఇచ్చినటువంటి కృపను బట్టి ప్రభా నీకు వందనములు స్తోత్రములు నా తండ్రి యేసయ్య. పాటల ద్వారా మీరున్నారు నా తండ్రి నా ప్రభా యేసయ్య. వాక్యం చేత ప్రతి ఒక్కరితోనూ మీరు మాట్లాడినందుకు నీకు వందనములు స్తోత్రములు నాయన. అవును నా తండ్రి నా ప్రభా మరి నరుడు ఒంటరిగా ఉండటం నీకు ఇష్టం లేక నా తండ్రి నా ప్రభా సాటి అయిన సహకారం చేసి కుటుంబాలుగా మీరు ఏర్పాటు చేస్తున్న విధానమును బట్టి ప్రభా నీకే వందనములు స్తోత్రములు నాయన. కుటుంబాలుగా నా తండ్రి నా ప్రభా నీ సన్నిధిలో అనుభవించడానికి, ప్రార్థించడానికి నా తండ్రి నా ప్రభా నీవు ఇచ్చిన ఈ కృపను బట్టి, సమయమును బట్టి దేవానికి వందనాలు స్తోత్రాలు. కుటుంబం అంతా కూడా నా తండ్రి క్షమాపణ కలిగి అయా నా ప్రభా మరి నా తండ్రి ఇతర అపరాధములను క్షమించినప్పుడే మా అపరాధము మీరు క్షమిస్తారని సెలవిచ్చినటువంటి దేవానికి స్తోత్రాలు ప్రభా. ఆయన కుటుంబం అంతా కూడా నా తండ్రి కలిసి పని చేయమంటున్నావు నా తండ్రి నా ప్రభా. మరి సోమరి వలె కాకుండా నా తండ్రి నైనా నా ప్రభా మేము శ్రద్ధ కలిగి నా తండ్రి నా ప్రభా ప్రతి పనిలో కూడా నీ సేవ పరిచయలోను, కుటుంబ విషయాలలో అన్నిటిలో కూడా నా తండ్రి శ్రద్ధ కలిగి పని చేసినప్పుడే నా ప్రభా నీ ఆశీర్వాదాలు మేము పొందగలమని నా ప్రభా నీ వాక్యం చేత ప్రతి ఒక్కరితో మీరు మాట్లాడినందుకు దేవా నీకు స్తోత్రాలు ప్రభా యేసయ్య. అవునయ్యా యెహోవా యందు భయభక్తులు గల వారి మీద నా తండ్రి తన కృప ఆ ప్రభా కనిపెట్టుకున్న వారి మీద ఉండునని సెలవిచ్చావు నా తండ్రి యేసయ్య. ఎందరైతే నా ప్రభా నీ యందు భయభక్తులు కలిగి నీ సన్నిధిలో కనిపెట్టుకుని ప్రార్థిస్తున్నారు నా తండ్రి వారి ప్రార్థనలన్నీ కూడా నాయన నీ సన్నిధిలో నా ప్రభా నా తండ్రి నా ప్రభా చేర్చుకుని నా తండ్రి నా ప్రభా వారికి నాయన కావాల్సిన ప్రతి అవసరాలన్నిటిని కూడా మీరు తీర్చండి దేవానికి స్తోత్రములు నా తండ్రి యేసయ్య. అవునయ్యా మీ ఈ లోకంలో ఈ లోకాశలు నా ప్రభా మరి నేను అడియాశలకు నేను మేము పరిగెత్తకుండా నా ప్రభా యేసయ్య నీ మీద ఆధారపడి నా తండ్రి నా ప్రభా నీ సన్నిధిలో కనిపెట్టుకునే కుటుంబాలుగా, సంఘాలుగా ఉండటానికి నీ కృపను దయచేయండి దేవానికి స్తోత్రాలు ప్రభా. మరి సంఘంలో సంఘ బిడ్డలను, సంఘ నాయకులను ప్రభా సంఘంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి కుటుంబమును కూడా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి నాయన. కుటుంబాలుగా నీ సన్నిధిని అనుభవించేవారుగా నా ప్రభా నీ సన్నిధిలో ఎలుగెత్తి మొరపెట్టేవారుగా నాయన ప్రతి అవసరతను నా ప్రభా నీ సన్నిధిలో నా ప్రభా మొరపెట్టి పయాన తండ్రి ప్రతి అవసరతను పొందుకునే కుటుంబాలుగా ఉండటానికి సహాయం చేయమని వేడుకుంటూ ప్రార్థిస్తున్నాను దేవానికి స్తోత్రాలు నాయన. నీ సన్నిధిని మాతో ఉంచారు ప్రభా. మరి నా తండ్రి అతి త్వరలోనే మేమందరం కూడా నాయన మరి సమాజంగా నా తండ్రి సంఘంలో కూడుకుని నా ప్రభా అయా మరి నా తండ్రి నా ఆత్మతో సత్యముతో ఆరాధించడానికి నా తండ్రి మీరు కార్యాలు చేయమని నేను వేడుకుంటూ ప్రార్థిస్తున్నాను. ఈ దినమంతా కూడా నా ప్రభా నీ చేతులు మమ్మల్ని సమర్పించుకోమని, జరగవలసిన ప్రతి కార్యక్రమం అన్నింటిలో కూడా నా ప్రభు మీరు అధ్యక్షతగా ఉండి నడిపించమని మమ్మల్ని మేము తగ్గించుకుంటూ నీ నామాన్ని మా తండ్రి నీ నామం పరిశుద్ధపరచబడును గాక, నీ రాజ్యం మాకు వచ్చును గాక, నీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూమి మీద నెరవేరును గాక. మా ఎడలను మాకు దయచేయండి, మా ఎడల అపరాధం చేసిన వారిని మేము క్షమించినట్లు అపరాధం క్షమించండి, మమ్మల్ని శోధన దేక దృష్టి రక్షించండి. ఎందుకనగా ఎలాగనగా రాజ్యము, శక్తి, మహిమ నిరంతరం నీవై ఉన్నావు తండ్రి. ఆమేన్. తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ ఏక దేవుని యొక్క దీవెనలు ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడు ఆయన బిడ్డలకి మొదలుకొని సదాకాలం తోడై నడిపించును గాక. ఆశీర్వాదముల్ మా మీద వర్షింపచేయుమిషా, ఆశతో నమ్మియున్నాము నీ సత్య వాగ్దానము. నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నిధించుము, నా అంతరంగ సమస్తమైన పరిశుద్ధ నామమును సన్నిధించుము. ఆయన చేసిన ఉపకారం దేనిని మరువకము. నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నిధించుము. ఒక సూచన, प्रिय लोग, एक
सूचना है। మరి యొక్క 10వ నెల మొదటి సండే రోజున ये 10वें महीने के प्रथम संडे के दिन మరి ప్రభు యొక్క సంస్కార ఆరాధనలో అందరం పాలు పొందాలని ఆలోచనలో ప్రార్థనలో పెట్టాం। ये जो परमेश्वर की विधि में जो प्रभु भोजन में आप सभी लोग इकट्ठा होने के लिए हम प्रार्थना में रखे हैं। ఒకవేళ గుంపుగా రాకపోయినా ये जो अगर झुंड में ना आ पाए सके तो भी चलेगा। మరి కుటుంబాలుగా ఉన్న 4-5 ఒక కుటుంబం వచ్చి ప్రభు యొక్క సంస్కార ఆరాధన తీసుకుని వెళ్ళాల్సిందిగా మరి ప్రార్థనలో మేము కనిపెడుతున్నాం। ये जो एक परिवार, जैसे अगर एक परिवार में 4 लोग हैं तो एक परिवार आकर इस समय में नियत समय में आकर ये जो आप सभी लोग परमेश्वर के प्रभु भोजन विधि में आगे बढ़ने के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। ప్రార్థనలో కనిపెట్టండి। आप भी लोग प्रार्थना में जो बिता మేము కూడా प्रार्थना ప్రార్థనలో करें, కనిపెడుతున్నాం। हम भी प्रार्थना करेंगे। ఎందుకంటే ఫిబ్రవరి నెల నుంచి మనకి మార్చి నెల నుంచి మనకి ప్రభురాత్రి సంస్కార ఆరాధన లేదు। ये जो क्योंकि जो मार्च महीने से जो परमेश्वर का जो प्रभु भोजन विधि नहीं चल रहा है, మరి మేము కూడా మరి దాన్ని చాలా త్వరగా దాన్ని ప్రారంభించాలని దేవుని దగ్గర మొరపెడుతున్నాం। ये जो हम भी इसे जल्दी पूरा करने, जल्दी चालू करने के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। కాబట్టి మీరు కూడా ప్రార్థనలో ఏకీభవించండి। इसलिए आप भी प्रार्थना में इच्छित हो जाइएगा। 10వ నెలలో మనం దాన్ని ప్రారంభించుకుందాం। ये जो हम 10वें महीने में से शुरुआत करेंगे। దేవుడు మీ అందరిని దీవించును గాక। परमेश्वर सभी को आशीष दे। ఆమేన్। आमीन।